गुड मॉर्निंग एवरीवन शुभ सकाळ चलतु आज जानिनेबा मे 13 तारिख सोमवार 30 गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईबा। दर्शक बंधु माने आपण मानकु रिक्वेस्ट करूची सब दिन भली वीडियो को शेष पर्यंत देखिकी वीडियो को गोट लाइक करिकी चैनल को सब्सक्राइब करिकी साइड थिबा घंटी चिन्ह दबाइकी ऑल रे सेट करिकी रखंतु। एमिति गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक सब सबुदिन देखिपारे मो यूट्यूब चैनल रे। दर्शक बंधु माने चलतु प्रथम खबर पर नजर पकईबा। पीयूष गोयल को बयान एथर एनडीए 400 पार करबा थय। देश में चली निर्वाचनी पर्व भोटर को आकृष्ट करिबारे लागि पड़िचंती विभिन्न दलर नेता। यारी मध्य न्यूज 18 स्वतंत्र साक्षात्कार देइचंती केंद्र मंत्री तथा बीजेपी नेता पीयूष गोयल। उत्तर मुंबई प्रथम थर लोकसभा निर्वाचन लड़ुवा पीयूष गोयल एनडीए 400 पार करबा प्रश्न रे पीयूष गोयल कहिचंती आमे निश्चित भावे 400 पार करिबो बोली मोर किंतु सेई दुई दल पश्चिम बंग रे उभयଙ୍କ विरुद्ध रे लड़ुचंती। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर को नजर पकईबा। लोकसभा इलेक्शन मोदी गारंटी वर्सेन केजरीवाल को गारंटी 200 यूनिट मागणा बिजुली देवे। पंचम पर्याय निर्वाचन पर जोर धरिलाणी प्रचार ताती। पश्चिम बंग रे जनसभा को संबोधन कर 5 गारंटी देइचंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम गारंटी धर्म आधार रे आरक्षण संभव नुहे। द्वितीय गारंटी केबे भी शेष हेबो नाही एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण। तृतीय गारंटी केबे भी रद्द हेबो नाही सीएए। चतुर्थ गारंटी रामनवमी उत्सव को आउ पंचम गारंटी राम मंदिर उपरे सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति को नहीं कहीं रोकी पारिबे नहीं। पीएम मोदी गारंटी देवा सह टीएमसी को समालोचना करथिले। टीएमसी पश्चिम बंगर युवक सह विश्वासघातकता करिछि। युवक भविष्य बिक्री देइचंती माँ बापा स्वप्न बिक्री देइचंती। बारंबार पेपर लीक फल युवक भविष्य अंधार आड़ को चली जाइछि। पश्चिम बंग रे महिला सुरक्षित नहांती। संदेश खाली रे कौन हैला ता समस्ते देखिचंती। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। बिहार रे एथर गोटिए भी आसन हारिबु नाही। चतुर्थ पर्यायर भोट पूर्वरु काहेकि एमिति कहिले मोदी। लोकसभा निर्वाचन चतुर्थ पर्याय पई भोट देवा पूर्वरु प्रधानमंत्री मोदी पुणी थरे कांग्रेस एवं INDIN सहयोगी दल को टार्गेट करिचंती। से 400 पार एवं बिहार रे विजय विषय रे मध्य कहिथिले। प्रधानमंत्री मोदी कहिचंती जे बिहार देशर मनोबल को प्रतिफलित करुची। 2019 रे आमे गोटे सीट हरैथिलु एथर आमे गोटे सीट मध्य हरैबु नाही। प्रधानमंत्री NDTV को देइथिले एक साक्षात्कार रे एक कहिचंदी। से कहिचंदी जे जदि आमे आम देशर विकास करबा को चाहूछु तेबे आमको पूर्व भारतर विकास करबा को पड़िबो। ए निर्वाचन जेते दूर आमे एथर पूर्व भारत रे अधिक सीट पाइबु। लोक माने आश्चर्य होई जिवे। तेलंगाना ओडिशा बंगला बिहार झारखंड आसाम परि मु देखि पारुची जे भाजपा नुआ क्षेत्र जोड़िबो। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। AAP को बाछिले मते द्वितीय थर जेल जीवाकू पड़िबो नहीं केजरीवाल। मध्यवर्तीन कालीन जमीन रे तिहार जेल रु मुक्त होइतिबा दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी AAP रो सहयोग अरविंद केजरीवाल रविवार एक रोड शो रे लोकों को कहिचंती जे जदि से माने तांको भोट दियंती तबे तांको जेल को पठा जीवो नहीं। मुख्यमंत्री कहिचन जे मते 20 दिन पर जेल को फेरिबा को पड़िबो। जदि आपण आम आदमी पार्टी रो पोल संकेत चयन करंती तबे मते जेल को फेरिबा को पड़िबो नहीं। 50 दिन पर जेल रु मुक्त होइतिबा अरविंद केजरीवाल पुणी गरम और धूली मध्य रे प्रचार आरंभ करिचंती। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। कांग्रेस रो दाबी शाह रैली रे खबरदाता को माड़ मारिचंती भाजपा कर्मी। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश रो रायबरेली गस्त एवं चर्चार विषय पलटिची। जेठू को अमित शाह संबोधित करने को आसीथिले से निर्वाचन रैली जड़े खबरदाता को भाजपा कर्मी माने आक्रमण करथिबा अभियोग होईची। सूचना योग्य अभियोग होईची जे निर्वाचन रैली रे महिला माने जड़े खबरदाता को कहिथिले जे से मानको टंका दे रैली को अणा जाइथिला। जेतेबेले खबरदाता यह रेकर्ड करथिले एथिरे रागी जाई भाजपा कर्मी माने
ଖବରଦାତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି। ତାଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଖବରଦାତା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ଭାଜପା ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଧୂଳି ଚଟେଇଲା ଚେନ୍ନାଇ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଚେନ୍ନାଇ 18 ଓଭର 2ଟା ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ ଜିତିଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳି 41 ବଲରେ 42 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବଧିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 2 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। IPL 2024ର 61ତମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭର 5 ୱିକେଟ ନେଇ ବୋର୍ଡରେ 141 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରିୟାନ ପରାଗ ସର୍ବାଧିକ 47 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳର ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପିଛା କରିବାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସହଜରେ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ମିଳିଲା ଧମକ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋମା ଧମକ ଦେବାର ଧାରା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର 2ଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର IGIକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର 2ଟି ଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପୁରୀର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁରୀର ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ବୋମା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହିତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତେଲୁଗୁ ଟେଲିଭିଜନର ଧାରାବାହିକ ତିନୟନିରେ ତେଳତମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା ଜୟରାମଙ୍କ ରବିବାର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମେହବୁବନଗର ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥ ଖୋଲା। 3 ରଥର 5ଟି ତୁମର ଗଲେଇ ସହ ମୋଠା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶେଷ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରଥ କାମ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କରିତିଆ ସେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରୁମକଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ରଥ ନିର୍ମାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକମାନେ ରଥଖଳାଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁରୁମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ରଥ ମୋଟ 5 ଗୋଟି ତୁରୁମର ଗଲେଇ ସହ ମୋଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେବୀ ରଥ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ଗୋଟିଏ ତୁରୁମର ଗଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ମୋଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଆଉ 2ଟି ତୁମର ଗଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମହାରଣା ସେବକମାନେ 2ଟି ତୁମର ଗଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ମୋଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଆଉ 2ଟି ତୁମର ଗଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ମେ 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବୁଧବାର ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍
କମିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 67.8 ମିଲିମିଟର ଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଗ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ସହିତ ଆଜି 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାତି ପାହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 17,000 ପୋଲିସ ଓ 107 କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ। ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। 4 ଲୋକସଭା ଏବଂ 28ଟି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସୁରକ୍ଷା ସହ ନିରପେକ୍ଷ ମତଦାନ ପାଇଁ 17,000 ପୋଲିସ ଓ 107 କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024କୁ ଆଖିରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମେ 11, 12, 19, 23, 25, 26 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ଥିବା ଛୁଟି ଦିବସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ଓ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। धन्यवाद दर्शक बंधु मैंने वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आउ ये वीडियो को आपण सांग साथी मानू शेयर करने को भूलु नहीं। धन्यवाद दर्शक बंधु मैंने।